بجٹ 2026-27 آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل وفاقی کابینہ نے پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فائنانس بل مسودے کی منظوری دی۔ ایاز اکبر تفصیلات لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ایاز، کیا تفصیل ہے؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ جو ہے اس وقت اپنی حتمی مراحل کے اندر داخل ہو چکا ہے اور اسمبلی میں پیش کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کے لیے کابینہ کی منظوری درکار ہے۔ اس حوالے سے کابینہ کا اجلاس جو ہے اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس کی صدارت کر رہے ہیں۔ ایک تو خبر یہی ہے کہ بجٹ کی جو مسودہ ہے اس کی منظوری دے دی ہے وفاقی کابینہ نے، لیکن اسی کابینہ کے اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے جو اہم فیصلہ ہونا ہے اس پر ابھی غور جاری ہے۔ اس کے حوالے سے بھی کوئی حتمی فیصلہ ہمارے پاس ذرائع نے ہمیں بتایا کہ ابھی نہیں ہوا۔ 10% اضافہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اور 10% پینشن میں اضافہ جو تجویز کیا گیا تھا وزارت خزانہ کی جانب سے جب یہ بجٹ تیار ہو رہا تھا، لیکن یہ اس کے بعد جو حتمی مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دینی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ مزید بھی ہے، وہ کچھ جو ہے رد و بدل کیا جائے، مطلب یہی ہے کہ مزید اس میں وہ اضافہ چاہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے وفاقی کابینہ کا اراکین کو مطمئن کرنا، تمام اعداد و شمار دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس حوالے سے شک بائی شک جو ہے وہ اس وقت تمام چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ بھی خبر ہے کہ یہ تنخواہوں میں اضافہ 2 مرحلے میں ہو سکتا ہے۔ ایک گریڈ 1 سے لے کر 16 تک جو ملازمین ان کی تنخواہوں میں ہو سکتا ہے کہ اضافہ کیا جائے، قوی امکان ہے، اور جو گریڈ 17 سے 22 تک کے جو افسران ہیں ان کی تنخواہوں میں جو ہے نسبتاً کم اضافہ جو ہے متوقع ہے، لیکن ابھی حتمی فیصلہ وفاقی کابینہ نے اور وزیر اعظم پاکستان نے کرنا ہے۔ اس حوالے سے ابھی کچھ دیر میں ہی ہمارے پاس اطلاعات آ جائیں گی کہ یہ تنخواہوں میں اضافہ اور پینشن میں اضافہ کتنا ہے اور وفاقی کابینہ کتنے اضافے کو جو ہے وہ منظور کرتی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ تمام مراحل ختم ہوں گے، اس کو باضابطہ طور پر قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا اور بجٹ کا جو بحث کا سلسلہ ہے وہ آج سے ہی اس پر شروع ہو جائے گا اور باقی بجٹ کے بعد جو بحث کے بعد جو ہے اس کو منظور کیا جائے گا اور یہ پھر امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ابھی کابینہ کا جو ہے وہ اجلاس جاری ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس میں ہماری بھی نظریں، تمام لوگوں کی نظریں بھی اس وقت اس خبر کے اوپر ہے کہ کتنا سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں جو ہے اضافہ ہو سکتا ہے اور پینشن میں جو ریٹائر ملازمین ہیں اس میں کتنا اضافہ ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ایاز۔ ہمیں بتا رہے تھے کہ کچھ ہی دیر میں جو تجاویز زیر غور ہے ان کی منظوری کی خبر آئے گی اور پھر ہاؤس میں اجلاس شروع ہوگا، بجٹ اجلاس۔ اس حوالے سے آپ کو جیو نیوز لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھے گا، لیکن اس دوران ایک احتجاج بھی ہو رہا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا شاہراہ دستور پر احتجاج جاری ہے۔ ملازمین کی پارلیمنٹ ہاؤس میں جانے کی کوشش، اس حوالے سے تفصیل جانیں گے دعا مرزا سے۔ دعا بتائیے گا۔ جی وجی، میں اس وقت سیکریٹریٹ چوک میں موجود ہوں اور یہاں پر سرکاری ملازمین ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو پے سٹرکچر ہے اس کو بڑھایا جائے، 50,000 سے جو کم کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہ بڑھائی جائے، پینشن کو پہلے جیسا رکھا جائے اور جو بھی مطالبات انہوں نے کیے تھے وہ 2026 کا جو بجٹ ہے اس میں بھی اس کو زیر غور لایا جائے۔ اور یہاں پر بڑی تعداد موجود ہے، لیکن سیکریٹریٹ سے آگے جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ پولیس نے 3 لیئر سیکیورٹی مینٹین کی ہوئی ہے اور چونکہ اسلام آباد پولیس AJK میں بھی گئی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر پنجاب پولیس بھی ڈیپیوٹ کی گئی ہے اور پہلی لیئر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں سیکریٹریٹ چوک میں موجود ہے۔ اس سے فاصلے پر کیبنٹ سیکریٹریٹ کے باہر بھی پولیس موجود ہے۔ اسلام آباد کے IG خود اسپاٹ پہ موجود ہے، DIG ٹریفک ہارون جویا بھی موجود ہے اور پولیس ان کو بالکل الاؤ نہیں کری کہ آگے جائیں تاکہ بجٹ کا جو پروسیس ہے وہ اسموتھ ہو سکے۔ مظاہرین کے مزید کیا مطالبات ہیں میرے ساتھ موجود ہے۔ کیا آپ کا مطالبہ ہے اور آپ نے 2 دن سے احتجاج کر رہے ہیں، کچھ بات بنی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم جونیئرس کی مشکور ہیں کہ جناب ہمارا یہ مطالبہ کہ ہماری کم از کم سیلری 200% مہنگائی کے تناسب سے 200% بڑھائی جائے، کیونکہ اس کے علاوہ اب یہاں پر جو سیکیورٹی ہے، چونکہ خواتین مظاہرین بھی یہاں پر موجود ہیں، اس لیے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو خواتین پولیس اہلکار کی بھی بڑی تعداد یہاں پہ تعینات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ بھی یہاں پر موجود ہے، ایمبولینس بھی یہاں پر لگائی گئی ہے تاکہ سیکیورٹی یا کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے۔ بہت شکریہ، دعا آپ کے پاس واپس آئیں گے اور آپ سے تفصیل لیں گے۔
17,000 अरब रुपए से ज़ायद के वफाकी बजट में आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 4% रखने, दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए और वफाकी तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। अहदाफ क्या हैं, तजावीज़ क्या हैं? हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़ अशरफ मलकम। अशरफ, बजट दस्तावेज़ एक्सक्लूसिवली आप कोशिश करते हैं कि उसकी मालूमात अपने नाज़रीन तक जियो के ज़रिए पहुँचा सकें, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो हमारे पास इस वक्त बजट दस्तावेज मौजूद है, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी। इसके मुताबिक अगले साल का जो तरक्की का हदफ है मजमूई तौर पर वो 4% रखा गया, जिसमें ज़राई शोबे की तरक्की 3.6%, जबकि इंडस्ट्री की तरक्की की शरह है 4.5% और सर्विसेज की शरह 4.2% रखी गई है। इस तरह जो इन्वेस्टमेंट टारगेट है कि इन्वेस्टमेंट GDP का कितना होगी वो 15% रखी जाएगी और जो सेविंग है वो 14.3% का हदफ रखा गया है अगले बजट के दौरान। जी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स का टारगेट है वो अगले साल 32.9 अरब डॉलर रखा गया है, जिसमें से 11.3 अरब सर्विसेज की एक्सपोर्ट होगी। इस तरह जो दरामदात का हदफ है अगले साल के लिए वो 70 अरब डॉलर रखा गया है, जिसमें 13.8 अरब डॉलर की जो है दरामदात होंगी। और वर्कर्स रेमिटेंसेज का हदफ अगले साल के थोड़ा सा फिर हाई रखा गया है, वो 42.4 अरब डॉलर रखा गया है। जी मैन्युफैक्चरिंग का शोबा हमेशा से बहुत अहम रहा है, जो उनका अगले साल का हदफ है 5.7% मैन्युफैक्चरिंग के शोबे का हदफ रखा गया है, जिसमें जो सबसे अहम है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो सनदी शोबा है, जिसमें बड़ी इंडस्ट्री शामिल होती है, इससे रोजगार आती है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, साथ साथ में एक्सपोर्ट्स में एड मिलती है, इजाफा होता है, वो 5% रखा गया है मैन्युफैक्चरिंग के शोबे का हदफ। जी इस तरह जो दूसरे अहम 2-3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं, एक्सपोर्ट का टारगेट था तो वो हमने आपको बता दिया। इसके साथ साथ जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है उसके लिए भी अहदाफ मुकर्रर किए गए, जिसमें $60 मिलियन रखा गया एनुअली, और इसमें 7,500 जॉब्स क्रिएट करने का हदफ रखा गया अगले साल के लिए। जी बेसिक एजुकेशन है उसके लिए मुख्तलिफ अहदाफ मुकर्रर किए गए, इसमें प्राइमरी का स्कूल के बच्चे हैं 77% इनरोलमेंट करना है, 69% मिडिल क्लास को करना है, जबकि सेकेंडरी को 58.8% इनरोलमेंट करनी है। एक अहम चीज़ जो एनवायरनमेंट का सेक्टर है, खासतौर पर जो मौसमी तब्दीली के असरात हैं उसके लिए जो बजट रखा गया, उसके तहत पाकिस्तान में 227 अरब दरख्त लगाए जाएंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अशरफ मेरे साथ मौजूद हैं। वफाकी बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 4% रखने के लिए की तजवीज़, दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए, वफाकी तरक्याती बजट PSDP 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। N25 कोयटा के लिए 100 अरब, सक्कर हैदराबाद मोटरवे के लिए 30 अरब मुख्तस और ML1 रेलवे मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस, सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 25 अरब और मेहरान हाईवे के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और इसी तरह आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट रवां साल के नजरे सानी शुदा बजट से 438 अरब 32 करोड़ रुपए कम है। विफाक का तरक्याती बजट रवां माली साल से 179 अरब 50 करोड़ रुपए ज़्यादा है, जबकि सूबों का तरक्याती बजट रवां माली साल से 714 अरब रुपए कम है। कोशिश करेंगे कि हमारे नुमाइंदा सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हों और पिछले बजट और रवां बजट का जो मवाजना है वो कर सकें। सैफ जी, अस्सलाम वालेकुम। सैफ बताइएगा। देखें, जो कौमी तरक्याती बजट है जिसमें विफाक का जो PSDP और सूबों का जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है, अगर दोनों को शामिल करें तो उसमें जो रवां माली साल है, जो रिवाइज एस्टीमेट उसके हैं, उस मद में 438 अरब 32 करोड़ रुपए कौमी तरक्याती बजट हमारा कम है आइंदा माली साल के लिए, क्योंकि जो गुज़श्ता माली साल है हमारा जो अभी एंड होगा 4,113 अरब रुपए का इसके लिए तरक्याती बजट था, जिसको रवां माली साल के लिए 3,675 अरब रुपए आइंदा माली साल के लिए कर दिया गया है। इसमें देखा जाए तो सूबों का जो तरक्याती बजट होगा आइंदा माली साल के लिए वो 2,224 अरब रुपए होगा, जबकि रवां माली साल ये 2,938 अरब रुपए था। तो इसमें जो सूबों का जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसमें 714 अरब रुपए की कमी है रवां माली साल के मुकाबले में। इसी तरह जो PSDP है, जो हमारा विफाक का तरक्याती प्रोग्राम है, इस मद में 1,000 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं,
लेकिन जो रिवाइज जो एस्टीमेट थे रवा माली साल वो 820 अरब 50 करोड़ रुपए बनते हैं। तो उस मद में देखा जाए तो विफाक का जो तरक्याती बजट है इसमें 179 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। इसके साथ जो हमारे रियासती मलकीती अदारे हैं उनका जो बजट है उसमें तकरीबन जो है वो 96 अरब रुपए का इजाफा किया गया है और आइंदा माली साल के लिए 451 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं जो रवा माली साल से 96 अरब रुपए ज्यादा हैं। जी बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान। जो ही बजट आ रहा है हम गाहे गाहे आपकी तरफ आते रहेंगे और अपडेट आपसे हासिल करते रहेंगे। 2026-27 का बजट आपसे कुछ ही पार्लियामेंट हाउस में पेश किया जाएगा। आज सेनेट का इजलास भी तलब किया गया है, लेकिन ऐसे में एक अहम खबर ईरान अमरीका मुआहिदे से जुड़ी खबर के हवाले से हम आपको अरब टीवी के ज़राए ने दावा किया है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची कल मुतवक्किल तौर पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वज़ारत ख़ारजा के ज़राए का कहना है कि जिनेवा में अमरीका ईरान मुआहिदा पाकिस्तान की मौजूदगी में होगा। अमरीका और ईरान के वफूद की जिनेवा में मुलाकात मुमकिन है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप ने कहा था कि मुआहिदा बहुत जल्द मुतवक्किल है और जो साइनिंग होगी मुआहिदे की वो यूरोप में हो सकती है। और अब अरब टीवी ज़राए का ये दावा है कि अब्बास अरग़ची कल मुतवक्किल तौर पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ज़राए ये कहते हैं कि जिनेवा में जो अमरीका ईरान मुआहिदा होगा वह पाकिस्तान की मौजूदगी में होगा और मुलाकात मुमकिन है।